వెంకటేశాయ నిరుపమగుణ సింధున్నిత్యలక్ష్మీ సమేతః నిఖిల నిగమ వేద్యో నిస్తులో వెంకటేశః నిజ చరణ సమర్చాసక్త భక్తోఘరక్షీ నివసతు హృదయే మే స్వాంఘ్రి భక్తిం వితన్వన్. వైకుంఠధామం నుండి ఇటువంటి శ్రీనివాసుని యొక్క కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని మనమందరం దర్శించాలి. సాక్షాత్ శ్రీమన్నారాయణుడు అర్చామూర్తిగా తాను అవతరించి భూలోకవాసుల్ని అందరినీ తరింపజేయటం కొరకు తాను భూలోకంలో వేంచేసినటువంటి పర్వతమే శేషాచలము. జగత్ కళ్యాణ స్వరూపుడైనటువంటి ఆ పరమాత్మ యొక్క నిత్య కళ్యాణ మహోత్సవములు శ్రీ వైఖానస ఆగమ శాస్త్రోక్త రీతిగా అర్చక స్వాములు విశ్వక్సేనారాధనతోటి పుణ్యాహవాచనములతోటి ప్రారంభిస్తూ ఉంటారు. స్వామి సేనాధ్యక్షుని యొక్క ఆరాధనతో ప్రారంభించబడే ఈ కళ్యాణ మహోత్సవము సమస్త లోకాలకి కళ్యాణాన్ని అందించటమే కాదు, మన అందరినీ కూడా స్వామి సన్నిధానానికి చేర్చే మార్గము. అలాంటి మనోహరమైన కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని మనమందరం కూడా శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ ద్వారా దర్శించి తరించి స్వామి యొక్క పరిపూర్ణ అనుగ్రహానికి పాత్రులం అవుదాము. ఓం విశ్వక్సేనాయ నమః, శాంతాయ నమః, హరాయ నమః, అమితాయ నమః, అనపాయ నమః, స్తోత్రవత్యే నమః, జయాయ నమః, స్తోత్రవతే విశ్వక్సేనాయ నమః. నానావిధ బలపత్ర పుష్పాణి పూజయామి. ధారయామి. గౌరవభాగం నివేదయామి. తాంబూలం హదా తాంబూలం నివేదయామి. ఆవాహనాదిత్యాభ్యో నమః. పునరార్ఘ్యపాధ్యాచమనయాది చతురోపచారాం సమర్పయామి. సుప్రీత వరదో భవంతు. సుపుణ్యాహం కరామి सुपुण्याहं करोमि स्वस्तिप्रोक्तमस्तु राजादिप्रियतां प्रियतां प्राजापतिः साम्यन्तु घोराणि साम्यन्तु पापानि साम्यन्तु शुभानेतः शुभानवद्धन्तावद्दां शुभाने साम्यन्तु घोराणि साम्यन्तु पापानि साम्यन्तु शुभानेतः शुभानवद्धन्तावद्दां शुभाने साम्यन्तु घोराणि साम्यन्तु पापानि साम्यन्तु शुभानेतः शुभानवद्धन्तावद्दां शुभाने अतो देवा अमन्तु नोयतो विष्णोर्वचक्रमे प्रणव्या सप्तधामभिः इदं विष्णोर्वचक्रमे त्रेधानि देवनं समो भागुंसरे त्रीण बराचक्रमे विष्णुर्भोगा अदाद्यः ततो धर्माणि धारयन् विष्णोर्धर्माणि वस्यते यदोरदानि वस्मते इन्द्रसयज्झुस्सक तद्विष्णोत्परमं पदकं सदा वसन्ति सूरयः दिवि वाचक्षुराजनां तद्विभ्राजो बन्नमोदा कुर्वां दृश्यन्ते विष्णोद्यपरमं पदं भद्रं कर्णेन शृणुयाम देवाः भद्रं यदायुः ओं पुण्यमस्तु शुभमस्तु आयुष्यमस्तु आरोग्यमस्तु अचलैश्वर्यमस्तु अप्रातमस्तु शुभोस्तु शुभभक्षोस्तु अविघ्नमस्तु पुण्याहमेव कुरुते वैवाहिकोच्वाङ्गं ब्रह्मन्तो स्वस्तिनपूषा विश्ववेदाः स्वस्तिनष्टार्मेषणेमि ददातु वैवाहिकोच्वाङ्गं ब्रह्मन्तो वृद्धास्वाङ्गे मित्रं देयमितदेन्नो अस्तु अनुराधान्तभिषा वर्धयन्तः शतं देवेन सरसा सवीराः नमो नमो भवति जायमानो मांगे जुषुषा मेत्यग्रे भागं देवेभ्यो विदधाद्यान्केन्द्रमास्तरति दीर्घमायो विद्धुन्नवज्यान्याः ब्रह्मन्तो ब्रह्मन्तो वृद्धिः समृद्धिः सर्वसमृद्धिः आपाहिष्टमयो भुवस्तान उद्यतदातन महिरणाय चक्षुषे यो वस्तुवदमो रजकस्य बाधेतेन उततेरव मातरः तस्मादनङ्गमा भावो यस्यक्तया यजिन्मदाम् आभोजने ताजनः पवमानसुवाद्यनः पवित्रेण वेचशिनिः यत्पूतासापुनातमां पुनन्धुमादेव जनाः पुनन्धुमनमो देव पुनन्धु विश्व आयवः जातवेदा पवित्रपदे पवित्रेण पुनाहिमा शुक्रेण व्यज्यते अग्ने कृत्वाग्नो गम्रण यद्भद्रमचषे अग्ने कृतमन्तर ब्रह्मतेन पुनीमहे भाव्यां देवसवतः पवित्रेण समेन च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवे पुनते देव्यादादे यस्य भक्विस्तन वावेदपुष्टाः तया मदन्त शतमादेशो वयग्गस्यामपितयोरेणां वैश्वानस्मृतिर्मापनात् वातप्राणेषु रामयोमोः द्यावा आपृथिवे पयसापयोभिः उदापरि यज्ञे मापुनित
శ్రీరాం రోద్భేజవదశ్వభిః మా శ్రేష్ఠేభ్యో వమన్యభిః అగ్నే దక్షే పునాహిమ येन देवा आपोनतः येनापो दिव्यङ्गतः तेन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्ममुनिवे यद्भौमानेरध्येवे इदमे समृतगम्रतं सर्वगं च परमस्नाते चतुरं माधुरिस्वना पौमानिध्याध्येवे इदमे समृद्धोरितः तस्मै सरस्वतेनः क्षीरकं सर्वैर्मदोदकं पवमाने सुस्तेने सुदगाहे पयास्वतेः वृषभे समृद्धोरसः ब्राह्मणेश्वतगमिदं पवमानतिसन्तुनः इमं लोकमनो अमं कामान् समद्वयन्दुनः देवे देवे समावृताः पवमाने सुस्तेने सुदगाहे गदस्ततः वृषभे समृद्धोरसः तेन देवा पवित्रेण आत्मानं पुनदेशतः तेन सदारेण पवमान्यं वदन्तु मां प्राजापत्यं पवित्रं सदोऽध्यामयं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदामयं पूर्णं ब्रह्ममुनीमहे इन्द्रस्तुनीभिः सह मापुनादो सोमस्तु श्रवणस्वनिज्ञां यमो राजा प्रभ्रणादवां जातवेदो मोध्यञ्जापुनादो तच्छं रावणीमहे गादं यज्ञाय गादं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं दिगादवेदिजं सन्ना अस्तु ध्रुपदेजं निष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः प्राच्यान्देवर्तेजोमाध्यन्तां दक्षिणायां विजमासा पितरो देवर्तेजोमाध्यन्तां प्रेजां यज गन्धर्वाप्तराजने अन्वेजोमाध्यन्तां प्रदेशां यज्ञपदसंवत्सरोत्तेजोमाध्यन्तां सोद्भायां दजां हृदय वनस्पतये तद्ये अमृतप्तति तदा पुण्यामेव कुरवे पुण्याहं ब्रवन्तो न्याहं ब्रवन्तो न्याहं ब्रवन्तो ऋषभसेनाय नमः वरुणाय नमः यदा दानं प्रतिष्ठापयामि क्षेमार्थं शोभनार्थं पुनरागमनाय च సురాసుర శిరోరత్న మరీచి ఖచ్చితంగ్రే విఘ్నాంధకార సూర్యాయ విశ్వక్సేనాయతే నమః. త్రయోదశోపచారములతోటి విశ్వక్సేనుడు ఆరాధింపబడుతున్నాడు. దేవాసురులకు శిరోరత్నభూషుడు స్వామి యొక్క సన్నిధికి చేర్చే దివ్యపురుషుడు విశ్వక్సేనుడు. ఆ విశ్వక్సేన ఆరాధన అనంతరం పుణ్యాహవాచన పుణ్యాహే కృతే తద్ అహహ పుణ్యం భవతి. పుణ్యాహేన సర్వా క్రియా పూర్ణా పరిపూర్ణా భవంతి. ఏ కార్యక్రమమైనా పుణ్యాహం చేయటం ద్వారా సమస్తమైన కాలదోషములన్నీ కూడా తొలగిపోతాయి. శుద్ధ్యర్థం వృద్ధ్యర్థం శాంత్యర్థం అభ్యుదయార్థంచ స్వస్తి సుపుణ్యాహం కరిష్యే అని పుణ్యాహవాచనంలో మహర్షులు అందించినటువంటి పుణ్యాహవాచన ప్రయోజన వాక్యం. పుణ్యాహవాచన కార్యక్రమం అనంతరం అంకురార్పణ కార్యక్రమముతోటి సమస్త జీవుల యొక్క సమున్నతిని కాంక్షించి మహర్షాదులు అంకురములు అంటే మొలక. ఏమిటా మొలక? మన హృదయంలో స్వామి భక్తి అనేటువంటి మొలకలవి. ఆ స్వామి భక్తి ఎలా ఉండాలి? తెల్లని వర్ణంతో శుద్ధ సత్వవర్ణంతో ప్రకాశిస్తూ ఉండాలి. కళ్యాణ మహోత్సవాల్లో సజ్జో అంకురార్పణ అనేటువంటి కార్యక్రమాలు మహర్షాదులు మనకి అందింపజేశారు. అందుకోసమే అంకురార్పణలో శ్వేతతండులై పద్మాక్షై శ్వేతపుష్పైశ్చ అని చెప్తూ తెల్లని పుష్పాల్ని తెల్లని బియ్యాన్ని అంకురాలకు ప్రతినిధిగా మహర్షాదులు అందించారు. అందుకోసమే అంకురార్పణే హీనే కృతం కార్యం సర్వం నిష్ఫలం భవతి అని మహర్షి అంకురార్పణ లేకుండా ఈ కళ్యాణ మహోత్సవములను చేరాదు అని శాసించుకుంటూ వచ్చాడు. అందుకోసమే పుణ్యాహవాచన అనంతరం అంకురార్పణ కార్యక్రమం జరుగుతూ ఉన్నది. సిన్నో నిధత్తాం తపసో జహర్తాం. సాక్షాత్తు మనకి శుభ పరంపరలు అందించేటటువంటి ఆదిశేషుడు ఈ కళ్యాణ మహోత్సవంలో కౌతుక స్వరూపుడై ఉంటాడు. ఈ కౌతుక పదానికి చాలా విశేషార్థం ఉన్నది ఆగమ శాస్త్రంలో. ధ్రువమూర్తికి అర్చా ప్రతినిధిగా ఉండే స్వామి కౌతుకమూర్తి. ఇంకొక విశేషం, స్వామి కళ్యాణాది మహోత్సవములలో కంకణానికి స్వీకరించేబడేటువంటి ఆ కంకణానికి కూడా కౌతుకమని మరొక పేరు. ఈ అంకురార్పణ కార్యక్రమం జరగగానే కంకణ ధారణ ప్రారంభం
पदे पुरुषोत्तमस्य श्रीनिवासश्रवणः वैवाहिकोत्सवाङ्गेन प्रतिसरपूजाञ्च करिष्ये ओम श्री शमावाहयामि नागराजमावाहयामि अनन्तमावाहयामि सहस्रदेवसमावाहयामि यज्ञाबन्धनयोदाभ्यो नमः आवाहयामि ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि आसनं समर्पयामि आर्घ्यपाद्याचमनयादि चतुरोपचारां समर्पयामि नानादपरिमलपत्रपुष्पाणि पूजयामि ओम अनन्ताय नमः शेषाय नमः नागराजाय नमः सहस्रदेवसाय नमः द्रौपदी पालंकरणार्थ अक्षतांधारयामि गौरवफल निवेदयामि ताम्बूलं रक्षता ताम्बूलं निवेदयामि आवाहनादिष्टानदेवताभ्यो नमः पुनरार्घ्यपाद्याचमनयादि चतुरोपचारां समर्पयामि सुप्रेधात प्रसन्नां वरदो भवन्तु हरे ओम स्वस्ति नो ममेतामस्विना भव स्वस्ति देव्यादेन्द्रनर्वणः स्वस्ति पौषासुरो दधातनः स्वस्ति द्यावा आपदवे सुचेतनः स्वस्त एवायम् अपवर्वामहे सोमं स्वस्ति भुवनस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वागणं स्वस्ति स्वस्त्यादित्या सोऽभवन्तु नः विश्वे देवानो अद्या स्वस्ति वैश्वानरग्निं स्वस्ति देवा आवन्त्रवः स्वस्ति स्वस्तिनो रुद्रक्पाद्वमसः स्वस्ति मित्रावरुणः स्वस्तिमध्येनेवदे स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अददे कुरे स्वस्ति वन्दामनोत्रेम सूर्याचन्द्रमसावव पुनः तदा दग्धराजानदासङ्गमेमहे स्वस्तेनन्तार्यक्षामरिष्टनेमि महद्बोधं वायसन् देवतानाम् असुरग्नमिन्द्रसकवज्यश्चो नावामिवारुहिम अहमचमाङ्गीरसङ्गयं नस्ताद्रेमणसात्राक्षं वेदवानिजनं प्रपद्ये स्वस्तिदम्बादेशु नवयन्नो अस्तु शुभगं शुभम् సజ్జో అంకురార్పణ కార్యక్రమం తర్వాత కంకణధారణ మహోత్సవం వివాహ మహోత్సవంలో విశేషమైన ఘట్టం. కంకణానికి అధిదేవత అయినటువంటి ఆదిశేషుడు అధివసించి ఉన్నటువంటి ప్రతిసరములే ఈ కంకణములు. ఆదిశేషునికి ఆరాధన చేసిన పినప ఆ కంకణ ధారణ స్వామివారికి శ్రీదేవి భూదేవులకు అర్చక స్వామి సమర్పిస్తూ ఉంటాడు. వారికి సమర్పించటమే కాదు, తాను కూడా ఆ కంకణాన్ని ధరిస్తాడు అర్చక స్వామి. ఇది ఋషి శాసనం. అయితే ఈ కంకణాన్ని స్వామివారి యొక్క కుడి చేతికి, అమ్మవార్ల యొక్క ఎడమ చేతులకి ఈ కంకణ ధారణ చేస్తూ ఉంటాం. ఇది సంప్రదాయం. సంప్రదాయం మాత్రమే కాదు, ఋషి శాసనం కూడా. స్వామి యొక్క కుడి చేతికి కంకణాన్ని ధరింపజేసి దేవ్యోహో వామకరయోహ అని అమ్మవార్ల యొక్క ఎడమ చేతికి కంకణాన్ని ధరింపజేయాలని చెప్పి మహర్షి యొక్క వచనం. అయితే ఈ విషయం లౌకికంగా కూడా మనం పరిశీలించవలసిన ఉన్నది. ఎందుకోసమంటే అర్చామూర్తిగా ఉన్న ఆ పరమాత్మని మనం సాక్షాత్తు మానవ దేహంగానే భావిస్తూ మనలో ఒకటిగా తలుస్తూ తరిస్తూ ఉంటాం. ఏ విధంగా అయితే గోపాలకులు కృష్ణ పరమాత్మని తమతోటి స్నేహితుడిగా భావించి ఆడి ఆనందిస్తూ ఉంటారో, అర్చామూర్తిగా ఉన్న ఆ పరమాత్మని కూడా సకల జనావళి తమతోటి వాడుగానే భావిస్తూ మనకి నిత్య సన్నిహితుడిగా అనే భావనతోటి పొలకిస్తూ ఉంటుంటాం. ఆ భావన కలిగించటం కొరకే స్వామి అర్చామూర్తిగా అవతరించాడు. అందుకోసమే స్వామి కుడి చేతికి కంకణధారణ చేయటం ద్వారా సకల మానవాళిలో ఉన్న పురుషతత్వానికి కుడిపక్క ఉండే హృదయ స్పందనని, అమ్మవార్లకి ఎడమ చేతికి కంకణధారణం చేయటం ద్వారా సకల మానవాళిలో స్త్రీ స్వరూపానికి ఉన్నటువంటి ఎడమ చేతి ధారణ ద్వారా వచ్చే హృదయ స్పందనని, ఈ రెండిటిని కూడా మనకి ప్రత్యక్ష అనుభూతిని కలిగింపజేయటం కొరక అన్నట్లుగా స్వామివారు కుడి చేతికి, అమ్మవార్లు ఎడమ చేతులకి కంకణ ధారణ వహిస్తూ ఉంటారు. ఈ కంకణ ధారణ మహోత్సవం అనంతరం అగ్ని ప్రతిష్టాపన అనేటువంటి విశేషమైన కార్యక్రమం. ఈ అగ్ని ప్రతిష్టాపనకే ఆఘారం అని వైఖానస భగవత్ శాస్త్రం విశేషించి చెబుతూ ఉంటుంది. ఈ ఆఘారం అగ్నిధ్యానంతో ప్రారంభించబడి బ్రహ్మ, సోముడు వీళ్ళ యొక్క ఆరాధన తర్వాత స్వామికి మనం అర్పించేటువంటి సమస్తమైనటువంటి హవిష్యులను స్వీకరించడం కొరకు సన్నద్ధుడై ఉండేటటువంటి అగ్ని స్వరూపమే ఈ అగ్ని ప్రతిష్టాపన మహోత్సవం. ఈ అగ్ని ప్రతిష్టాపన ద్వారా శ్రీదేవి భూదేవి సమేతుడైనటువంటి ఈ శ్రీనివాసుని కళ్యాణ మహోత్సవంలో ప్రకృతి పరమాత్మల యొక్క బంధం అనిర్వచనీయమైన ఆనందాన్ని కలిగించాలనే భావన కలిగిస్తున్నటువంటి ఘట్టం
ఎందుకోసమంటే అగ్నిముఖంగా మనం చేసినటువంటి సమస్త కార్యములు అన్నీ కూడా సాక్షాత్ భగవత్ సన్నిధానాన్ని తెలియజేస్తూ ఉంటాయి. అందుకోసమే రామాయణంలో రామ సుగ్రీవుల సఖ్యం అగ్నిపూర్వకంగానే చేయబడింది. మాట చాలు రాముడికి సుగ్రీవుడికి స్నేహానికి, కానీ అగ్నిముఖంగా చేసేటువంటి ఆ స్నేహం సమస్త దేవతల యొక్క సాక్షిగా జరుగుతున్నది అనే భావన మన సంస్కృతిలోనే కాదు, మన వైదికమైనటువంటి వాంగ్మయం కూడా నిర్దేశిస్తూ ఉన్నది. అందుకోసమే అగ్నిముఖావై దేవాహ అని అగ్ని ద్వారా సమస్త దేవతల యొక్క సాన్నిధ్యం మానవాళి పొందుతూ ఉంటుంది. అందుకోసమే స్నేహబంధానికి అనిర్వచనీయమైనటువంటి కూర్పును చేసేటువంటి కార్యమే అగ్ని ప్రతిష్టాపన కార్యక్రమం. ఆ అగ్ని ప్రతిష్టాపన కార్యక్రమాన్ని మనం దర్శిద్దాం. आगार कर्म कर्षे एतोन्वेन्द्रमितज्ञालयं प्रोक्ष एतोन्वेन्द्रं स्तवां शुद्धं शुद्धेन साम्ना शुद्धे रुक्तेर्वा रुदांसं शुद्धासेन्वान्मतो इन्द्र शुद्ध शुद्धा पृथिभिः इन्द्रं शुद्धो रत्नानुदातो शुद्धा वाजं शुशासे मय देवा गणमयि आदन्तां एकायां स्कन्धमावायामे कनने पितृमावाहयामे स्तण्डीले भूमिमावाहयामे ज्ञानो हव्यराते योहदासपरिषे हरितेन मन्यस्व हनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसोधप्रसव तस्तुविदुरैण्यं वर्गो देवसदिमहे द्वियो न प्रचोदयात् ब्रह्मज्ञानममृतान् ओं चतुरस्राकारमण्डले ओं भोः ब्रह्माण्डमावायामे प्रजापतिमावायामे हिरण्यगर्भमावायामे पितामहमावायामे ब्रह्मणे नमः इदमात्रं रातारविन्दो इन्द्रमावायामे सोममावायामे यज्ञाङ्गमावायामे इन्दुमावायामे चन्द्रमावायामे सोमाय नमः सर्वोपचारं विनमासनं ब्रह्मं प्रोचिष्यामि आचर्यमाणोऽस्तु तत्रेणागं प्रजापतिः सोमं प्रोचिष्यामि आचर्यमाणोऽस्तु तत्रेणागं प्रजापतिः ओं प्रोक्ष्य पात्रादावमादाय अधोस्वर्गस्य रश्मिभिः आपदाग्रे कृच्छुदास्ता विष्णोस्वभोसि प्राच्या पृथिवी अन्तरिक्षाय स्वाहा बर्हिषौषाय स्वाहा विष्णोस्वभोसि परिस्तरणकोक्षं निधाय विष्णोस्तुभोसि दक्षिणविष्णोस्तुभोसि उत्तरविष्णोस्तुभोसि पश्चिमदसौदान् देवेभ्यो विष्णोस्तुभोसि रुदासे धृतासे ध्रुवासे तारुणासे विष्णुमावाहयामे सदा विष्णुमावाहयामे महाविष्णुमावाहयामे व्यापिनारायणमावाहयामे ब्रह्मं प्रोचिष्यामि रोषयज्ञमृतं देवतावद्भिन्नागस्वडिजमानोऽस्तु सप्तऋषीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञमिदमानन्दे त्वमं प्रोचिष्यामि रोषयज्ञमृतं देवतावद्भिन्नागस्वडिजमानोऽस्तु सप्तऋषीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञमिदमानन्दे ओं प्रणय ओं वा गृह्णातु स वै गृह्णातु तस्मै वो गृह्णातु वर्गो देवसदे मेहदे यो न प्रचोदयात् ब्राह्मणेभ्यः ओं प्रजापतिमावाहयामे अग्निमावाहयामे सोममावाहयामे अग्निसोममावाहयामे वसुनावाहयामे वर्धनावाहयामे रुद्रानावाहयामे अपपश्य ओं महाविष्णुमावाहयामे बृहस्पतिमावाहयामे मित्रमावाहयामे वर्णमावाहयामे आदित्यानावाहयामे अश्विनमावाहयामे कुशानमावाहयामे कक्षमावाहयामे कक्षदेवतुसोममावाहयामे औपासनयज्ञमावाहयामे यज्ञदेवतुस्वां देवानावाहयामे सर्वदेवानावाहयामे आद्यवागे प्रजापतिष्ठनुपवामे अग्न्याजिष्ठनुपवामे वसभ्याजिष्ठनुपवामे मनभ्याजिष्ठनुपवामे रुद्रेभ्याजिष्ठनुपवामे अपपश्याम् ओं महाविष्णुवेजिष्ठनुपवामे बृहस्पतियाजिष्ठनुपवामे आदित्येभ्याजिष्ठनुपवामे हस्तनेभ्याजिष्ठनुपवामे कोष्ठाजिष्ठनुपवामे कक्षाजिष्ठनुपवामे कक्षदेवतुसोमाजिष्ठनुपवामे यज्ञदेवतुस्वां देवेभ्याजिष्ठनुपवामे सर्वदेवेभ्याजिष्ठनुपवामे तृप्यदस्यामे चरमदस्यामे अग्निज्योतिरसे समिदसि स्वाहा अमृतमसवा मदे अंतरिक्षगम आराधः चित्पादित्वावनाचुद्रणपद्रणसो सोज्यस्तस्मै स्वाहा वाक्पचित्वावनाचुद्रणपद्रणसो सोज्यस्तस्मै स्वाहा देवासुताचुद्रणपद्रणसो सोज्यस्तस्मै स्वाहा
స్పర్శయిత్వా అభ్యర్చాం అక్షతాం ఆజ్ఞాం శరుభిః ఇంద్రాయ నమః అగ్నయే నమః యమాయ నమః పేరికే నమః వరుణాయ నమః వాయువే నమః కుబేరాయ నమః ఈశానాయ నమః అగ్నయే నమః యాదవేదసే నమః వైశ్వానరాయ నమః విసర్గణే నమః అగ్నిపురుషాయ నమః అదితే నమః హనుమతే నమః సరస్వతే నమః దేవసౌధ ప్రథమ అయం జాత్మాజాత వేద దేవేదస్య వర్ధయదాగ్వాన్ బ్రహ్మాజ సమేతాయ స్వాహా ఆగార ముహూర్తస్తు वायुव्यादज्ञायान्ता प्रजापति स्वाहा नैरुत्यादिशानान्ता इंद्राय स्वाहा ओम अग्निये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निसोमाभ्यां स्वाहा प्रजापति स्वाहा इंद्राय स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुभ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा औपभस्या ओम नमः विष्णवे स्वाहा बृहस्पतिये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा अश्विनेभ्य स्वाहा कोष्ठाय स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षदेव सोमाय स्वाहा औपाद्यज्ञाय स्वाहा यज्ञदेव विश्वामदेवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा धन्याभिगार्य चरम सहस्रात्महेत्वा पुनरपि गार्य ओम भूभ्याहोतिः ओम भूस्वाहा ओम भुवस्वाहा ओम सुवस्वाहा ओम भूर्भुवस्वस्वाहा अदिते नमः हनुमते नमः सरस्वते नमः देवसोधप्रासावे हस्तदेवदेवस्तभूतो नारायणस्य पदे पुरुषोत्तमस्य निवासस्वामिनः वैवाहिकोच्वाङ्गर्वामदेनाधारमध्युनक्तस्वल्लोपप्रायश्चित्तार्थम् अतो देवादवैष्णवं मोक्षे अदिते नमः हनुमते नमः सरस्वते नमः देवसोधप्रथम अतो देवा अवन्तनो विष्णोर्वचक्रमे पितृभ्यासं तुताम विस्वाहा इदं विष्णुर्चक्रमेत्रे रान्यदेवनं समूढवस्तभागं श्रेय स्वाहा तेन पदाचक्रमे विष्णुर्भोपादाब्जः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोत्कर्माणि पश्यते ततो रथानि वस्मसे इन्द्रस्य यज्जुस्सकः स्वाहा तद्विष्णोत्परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवि वचक्षुषा स्वाहा तद्वैत्रासोपन्नमोजाकर्वां सुन्दरे विष्णोद्यत्परमदग्ध स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम भुव स्वाहा ओम सुव स्वाहा ओम भूर्भुवस्व स्वाहा अदिते नमः हनुमते नमः सरस्वते नमः देवसोधप्रासावे अग्निप्रेष्ठावना मुहूर्तस्य मुहूर्त महाङ्गान् गृह्णन्तु मुहूर्तोऽस्तु జీవుడు పరమాత్మతో అనుసంధానం కావటానికి వెలుగులు చూపే మార్గమే అగ్ని ప్రతిష్టాపన మార్గం. సకల మానవాళికి కూడా అగ్ని ప్రతిష్టాపన ద్వారానే వైవాహిక క్రియ చేయాలి అని మహర్ష్యాదులు మనకి కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని అందించుకుంటూ వచ్చారు. లోకంలో మనం ఆచరించవలసిన కార్యక్రమాలు అన్నీ అర్చామూర్తిగా స్వామి తాను ఆచరింప చేసుకుంటూ మనల్ని కూడా ఆ మార్గంలో నడిపిస్తూ ఉంటాడు. ఈ అగ్ని ప్రతిష్టాపన అనంతరం కన్యావీక్షణం అనేది కళ్యాణ మహోత్సవంలో ఒక విశేషమైనటువంటి కార్యక్రమం. ఈ కళ్యాణ మహోత్సవంలో మనం ప్రత్యేకించి అక్కడ ఉన్నటువంటి మంత్రాల అంతరార్థాన్ని విన్నట్లయితే జీవన మార్గం ఎలా ఉండాలో అనేది అవగతం అవుతుంది. వరుడు వధువును దర్శిస్తూ అఘోర చక్షు అపతిఘ్ని ఏధి, ఓ స్త్రీ, నన్ను చూచే సమయంలో నీవు కోపంగా చూడబాకు, ఘోరమైన చక్షువులతోటి నన్ను చూడబాకు, ప్రశాంతమైన ఆనందమయమైన ప్రేమమయమైన చూపులతో నన్ను దర్శించు అని ఆ మంత్రం సకల స్త్రీలకి భర్తను చూచే సమయంలో వారి చూపులలో ఉండవలసిన ఆనందం, ఆత్మీయత, అనురాగం అనే విషయాన్ని తెలియజేస్తూ ఉన్నది. అలాగే కాదు, అపతిఘ్ని ఏధి, ఓ స్త్రీ, నీవు సౌభాగ్యవతివై వృద్ధినందుము. ముత్తైదుతనమే స్త్రీకి సౌభాగ్యం. శివాపతిభ్య సుమనా సువర్చా. భర్తని చూచే సమయంలో ఆ భర్త యొక్క కార్యములు అన్నీ కూడా శుభపరంపరలు కలిగే విధంగా ఉండాలి అని భావన చెయ్యి. సుమనాహ సువర్చాహ, నువ్వు మంచి మనసుతో ఉన్నట్లయితే మంచి శారీరకమైన తేజస్సు వస్తుంది. అలాగే జీవసూహు, వంశవృద్ధికరమైనటువంటి సంతానాన్ని అనుగ్రహించేదానివిగా కావలసినది. దేవకామా, సమస్త దేవతల యొక్క అనుగ్రహం మనం పొందాలనేటువంటి ఆకాంక్ష కలిగి ఉండాలట. అందుకోసం వధువుని చూచే సమయంలో వరుడు ప్రార్థిస్తున్న మంత్రముల యొక్క అంతరార్థం ఇది. శోనా, ఈ విధంగా ఉండి ప్రశస్తాభవ, నువ్వు అందరిలో కూడా చాలా మంచిది అని పేరు తెచ్చుకో.
శన్నో అస్తు ద్విపదే శం చతుష్పదే. నా బంధువర్గానికి, నా పాడి పంటలకి నీవు ఆధారమై దాంపత్య ధర్మాన్ని వెలుగులోకి తేవలసింది అని ప్రార్థిస్తూ ఉంటాడు ఈ కన్యావీక్షణ సమయంలో వైదిక సాంప్రదాయంలో ఉన్నటువంటి వరుడు. ఈ కన్యావీక్షణ తర్వాత కళ్యాణ మహోత్సవంలో మరొక విశేష ఘట్టం మధుపర్కం. కన్యని వరుడు ప్రార్థించినట్లుగానే వరుణ్ణి సాక్షాత్తు నారాయణ స్వరూపుడుగా భావిస్తూ పలికేటువంటి మంత్రములు ఈ మధుపర్కంలో జరుగుతుంటాయి. ఆ మంత్రాల్ని మనం సాక్షాత్తుగా స్వామి కళ్యాణ మహోత్సవంలో నిత్యం వింటూ ఉంటుంటాం. ఈ మధుపర్క సమయంలో వరుడికి తేనె, నెయ్యి, పాలు, పెరుగు ఈ 4 ద్రవ్యాల మిశ్రమాన్ని మధుపర్కం అంటాం. ఈ మధుపర్కాన్ని స్వీకరించే సమయంలో వరుడు అంటుంటాట, మీరు ఇచ్చిన ఈ మధుపర్కాన్ని స్వీకరించి తేజసేత్వా శ్రియై యశసే బలాయ అన్నాద్యాయ ప్రాశ్నామి. మీరిచ్చినటువంటి ఈ మధుపర్కాన్ని తేజస్సు కొరకు, సంపద కొరకు, కీర్తి కొరకు, శారీరకమైనటువంటి శక్తి కొరకు, అన్నాద్యాయ అనంతమైనటువంటి ఆహార సంపద కొరకు స్వీకరిస్తున్నాను అని వరుడు వధువు యొక్క తల్లిదండ్రులు ఇచ్చినటువంటి ఆ మధుపర్కాన్ని స్వీకరిస్తూ పలుకుతాడు. మధుపర్క సమర్పణ అనంతరం ఉభయదేవేరులకు పట్టువస్త్ర సమర్పణ. ఆ పట్టువస్త్ర సమర్పణ అనంతరం కన్యాదాన మహోత్సవం. అన్ని దానాలలో కల్లా విశేషమైన దానం కన్యాదానం. ఆ కన్యాదాన మహోత్సవంలో ఉభయదేవేరుల యొక్క గోత్రనామాలు, స్వామివారి యొక్క గోత్రనామాలు మనం విని తరించేటువంటి సౌభాగ్యం ఈ స్వామివారి యొక్క నిత్య కళ్యాణ మహోత్సవంలో దర్శిస్తూ ఉంటాం. భూలోకే భువర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాకే షణ్లోకానామదమభాగే మహానాళాయ బలిరాజ తేజస్య శాస్త్రపదా పరిమండల మండితే దిగ్ధన్ దండోర్దంపితే లోకా లోకైకనవతే నవనాద సప్తసాగరే ప్రవదే జంబో ప్రక్తాది సప్తద్వేతే ద్వేపదే మహేంద్రాది సప్తకుల పర్వత విరాజతే హేమకోటాద్యాదింద్ర ప్రస్థాద నవగండాత్మకే హరిపర్ష కింపుషైరా వదానామింద్ర ప్రస్థమనక పాంచజన్య సింహలరత్నకే పంచాశత్కోటి యోజన విస్తీర్ణ భూమండలే అఖండాత్మకే జంబోద్వేపే భాగవర్షే భరతఖండే దండకారణ్యే ప్రజాపతి క్షేత్రే సమభూమధ్యరేఖాయాం శ్రీ వెంకటాచల దిగ్భాగే కృష్ణా కావేర్యోర్మధ్యప్రదేశే ఆదివరాహ క్షేత్రే వెంకటాచలే దశపూర్వేషాం ధ్వసాపరేషాం తద్వంశ్యానాం పితॄణాం నరకాదిముత్యేర్య ఆమోద ప్రమోద సంమోద వైకుంఠాఖ్య లోకేషు సాలోక్య సారూప్య సామీప్య సాయుజ్య పద ఇత చతుర్విధ మోక్షఫల సజ్జర్థం కే లక్ష్మీ నారాయణ ప్రీత్యర్థం ఆధార శక్తి గౌర్మావృతి వృద్ధిని చత్రికాశ్యపావృతి కోటి చాతుర్లక్ష ప్రమాణాగే దివ్య వైదిక విధానేన నానావిధ శాస్త్రోక్త మార్గేణ వేదోక్త మార్గేణ విఘ్న సూక్త ప్రకారేణ హేమాద్రి కన్యాదానాస్తు ఫలాప్రాప్త్యర్థం కన్యాదానం కారిష్యే. అనేక కోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య అనంత కళ్యాణ గుణగణ గాంభీర్యస్య దివ్య మంగళ విగ్రహస్య చంద్రచక్రకర సార్గనంద కౌమోదకీ పంచాయుధరస్య కోటి సూర్య ప్రకాశస్య శ్రీమదో వైకుంఠ నాయకస్య శ్రీమద్ వైకానస ఆగమోక్త ప్రకారేణ ఆంగిర సభా రాష్ట్రపత్య భాగ్వాది త్రయార్జే ప్రవరామిత భాగ్వాది గోత్రోద్భవస్య జగత్కారణభూతస్య మూల ప్రకృతి భూత విధానేన ప్రవర్ధమానస్య కన్నక్షనావతారస్య మహావిష్ణోః పరబ్రహ్మణామత్రే ఆంగిర సభా రాష్ట్రపత్య భాగ్వాది త్రయార్జే ప్రవరామిత భాగ్వాది గోత్రోద్భవస్య పంచవిధ ప్రవర్ధమానస్య సంఘర్షణావతారస్య గుణత్రయకర్మణో విశ్వసాత్ ఉత్పస్థితిలగాతమానసుసగీయమానస్య మహావిష్ణోః పరవాసుదేవ శర్మణ పౌత్రాయ ఆంగిరసభా రాష్ట్రపత్య భాగ్వాది త్రయార్జే ప్రవరామిత భాగ్వాది గోత్రోద్భవస్య సమస్త దేవతానుకుటి మణిముక్త జృంభపరాజిత పాదారవిందస్య మత్స్యావతార రూపాది భట్పర్వాసుదేవస్య శ్రీ మహావిష్ణోః ఆదినారాయణ శర్మణ పుత్రాయ ఆంగిరసభా రాష్ట్రపత్య భాగ్వాది త్రయార్జే ప్రవరామిత భార్గవాజ గోత్రోద్భవాయ భక్తలోక పరిపాలనాయ కిరీటకేయుధ దివ్యాభరణ శోభితాయ కౌస్తుభాలంకృతాయ దివ్య మాల్యావరణ భూషితాయ ప్రపన్న పారిజాతాయ నిజ అవతారాయ స్వర్ణ గరుడవాహనారూఢాయ అచింత్యాత్మన లావణ తేజో రత్నాకరాయ సకల వేదాశాఖాధ్యాయినో అఖిల లోక పవిత్రపుత్రాయ శ్రవణ నక్షత్రే మకర
రాసోజాతాయ శ్రీ శ్రీనివాస పరబ్రహ్మణే వరాయ గరుడవాహనారూఢ వెంకటాచలపతి గోవింద చతుర్వేదాశాఖాధ్యాయిని భార్గవత చాప్నాన్ ఆన్వవేదల పంచారుష ప్రవరాన్విత భార్గవత గోత్రోద్భవే సర్వాలంకారవతే సురాంగనా సంసేవిత పాదారవిందాం మహావిష్ణో వక్షస్థల నివాసిని ఆనందకరాత్మికాం మూల ప్రకృతిభూతాం ఉత్తర పల్గుణి నక్షత్రే కన్యా రాసోజాతాయ ఇమాం శ్రీదేవి నామ్నే కన్యా రుణిమహే రుణిత్వం దాస్యామి. ఇందిరారమణ వెంకటాచలపతి గోవింద చతుర్వేదాశాఖాధ్యాయిని కాశ్యపావస్తారయత్రయార్షి ప్రవరాన్విత కాశ్యపసగోత్రోద్భవే సర్వాలంకారవతే సురాంగనా సంసేవిత పాదారవిందాం మహావిష్ణో అత్యంత మనోహరీం హరోశ్యామలాంగీం రేవతి నక్షత్రే మీనరాసోజాతాయ ఇమాం భూదేవీ నామ్నే కన్యా రుణిమహే రుణిత్వం దాస్యామి. ధరారమణ వెంకటాచలపతి గోవింద అచింత్యాద్భుత నిత్య యవ్వన స్వభావ లావణ్య రత్నాకరుడు శ్రీనివాసుడు. ఆ శ్రీనివాసుని యొక్క గోత్రమే భారద్వాస గోత్రం. ఆదినారాయణుడుగా ఆ స్వామి యొక్క గోత్రత్రయాన్ని తెలియజేసుకుంటూ వచ్చారు. భృగువు యొక్క సంకల్ప తనయ శ్రీదేవి, అందుకోసమే ఆమెని భార్గవి అని అన్నాం. కశ్యప ప్రజాపతి యొక్క వంశంలో గోత్రంలో చేరినది భూదేవి, అందుకోసమే ఆమెని కాశ్యప గోత్రోద్భవిగా వింటూ ఉంటాం. ఇలాగా స్వామివారి యొక్క అమ్మవార్ల యొక్క గోత్రనామాల్ని వినటం ద్వారా మన వంశవృద్ధి జరుగుతుంది అనే ఈ కళ్యాణ మహోత్సవంలో గోత్రనామ శ్రవణం జరుగుతూ ఉంటుంది. కన్యాదాన మహోత్సవంలో విశేష ఘట్టం మాంగళ్యధారణ. మాంగళ్యము అంటే మాంగళ్య స్వరూపిణి సాక్షాత్తు శ్రీ మహాలక్ష్మియే. మాంగళ్యధారణ చేసే సమయంలో మొదటగా మాంగళ్య పూజ చేయాలి. ఆ మాంగళ్యములకు అధిదేవత ఎవరంటే సాక్షాత్ లక్ష్మీదేవి. శ్రేజాతశ్రియ ఆనిర్యాయ అని అర్చక స్వాములు ఆ మాంగళ్యములపై లక్ష్మీదేవి యొక్క ఆవాహన చేసి ఆమెకు ఉపచార సమర్పణ చేసి అనంతరం ఆ మాంగళ్యాలని స్వామివారికి చేతికి తాకించి ఆ స్వామివారికి ప్రతినిధిగా వెళ్ళి అర్చక స్వాములు అమ్మవార్లకి ఈ మాంగళ్య సమర్పణ చేస్తుంటారు. ఈ కళ్యాణ మహోత్సవంలో మహాసంకల్పంలో దేశము, కాలము, ఈ వివాహ ఘట్టం ద్వారా వచ్చే ప్రయోజనం, ఈ 3 అంశాలు మనం వింటుంటాం. అయితే ఈ మహాసంకల్పంలో మనం తెలుసుకోవలసిన ఒక అంతరార్థం ఉన్నది. ఒక గృహస్థు తన కన్యని వరునికి అర్పించి కన్యాదానం చేయటం మాత్రమే కాకుండా ఈ అశేష భక్తజనం అమ్మవార్ల తరఫున ఉండి స్వామివార్లకి ఈ కన్యాదాన మహోత్సవాన్ని జరిపిస్తూ ఉన్నారు. అలాగే శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ ద్వారా దర్శిస్తున్నటువంటి సమస్త భక్త కోటి కూడా ఈ కన్యాదాన ఫలాన్ని పొందుతూ ఉన్నారు. ఏమిటి ఈ కన్యాదాన ఫలం అంటే దశపూర్వేషాం దశాపరేషాం మద్వంశానాం మాతృవంశానాం సర్వేషాం పితృణాం అని ఈ కళ్యాణ మహోత్సవం యొక్క విశేష ఫలితాన్ని తెలియజేస్తుంటే ఏమిటా విశేష ఫలితం? ఈ కళ్యాణ మహోత్సవంలో కన్యాదానం చేయటం ద్వారా తిలైః సూర్యమండల పర్యంతం కృతరాశే వర్ష సహస్రావసానే ఏకేక తిలాపకర్షణ క్రమేణ సర్వరాశి అపకర్షణ సంమిత కాలే శ్రీహరిలోకే నివాస సిద్ధ్యర్థం అని చెబుతూ సూర్యమండల పర్యంతం ఒక నువ్వు గింజ ఒక పెద్ద రాశి చేస్తే 1000 సంవత్సరాలకి ఒక గింజ తీసివేస్తుంటే ఎన్ని వేల సంవత్సరాలకి ఆ రాశి పూర్తి అవుతుందో అంతకాలం శ్రీహరిలోకంలో నివాసం ఉండటం కొరకు. అలాగే యవలని చంద్రమండల పర్యంతం ఒక రాశి చేసి 1000 సంవత్సరాలకి యవ గింజని పక్కకి తీస్తే ఎన్ని వేల సంవత్సరాలకి అది పూర్తి అవుతుందో అంతకాలం ఆదిత్యలోకంలో ఉండటం కొరకు. గంగ ఒడ్డున ఉన్న ఇసుక రేణువుల్ని సప్తర్షి మండల పర్యంతం పెద్ద రాశి చేసి 1000 సంవత్సరాలకి ఒక ఇసుక రేణువు పక్కకు తీస్తే ఎంతకాలం అయితే ఉందో అంతకాలం బ్రహ్మలోకంలో నివాసం ఉండటం కొరకు ఈ కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని
మేము చేస్తూ ఉన్నామని చెప్తూ మహాసంకల్పంలో విశేషమైనటువంటి ఫలితాన్ని మనకి మహర్షులు అందిస్తూ వచ్చారన్నమాట. ఈ కన్యాదానం ద్వారా సర్వక్రతు పుణ్యఫలం అవాప్నోతి అని చెప్తూ సమస్త యజ్ఞాలు చేసిన ఫలితం ఏదైతే ఉందో ఆ యజ్ఞ ఫలితాన్ని ఈ కన్యాదాన మహోత్సవం ద్వారా సకల జీవులు సకల మానవాళి పొందుతారు అని చెప్పి మహర్షులు మహాసంకల్ప పూర్వకంగా కన్యాదాన మహోత్సవాన్ని అందించారు. ఆ దృశ్యాన్ని మనం కనులారా వీక్షిస్తూ ఉంటాం. ఈ కళ్యాణ మహోత్సవంలో మాంగళ్య సమర్పణ సమయంలో శ్రీదేవికి లోకరక్షణ హేతవే అని, భూదేవికి జీవరక్షణ హేతవే అని చెబుతూ ఉంటారు. సాక్షాత్తు శ్రీదేవి ఈ సమస్త లోకాన్ని పాలించేటువంటి జగన్మాత, ఈ లోకాన్ని భరించేటువంటి జగన్మాత భూదేవి. ఈ నిత్య కళ్యాణ మహోత్సవంలో ఈ సమస్త జనవాహిని అమ్మవార్లని స్వామివారికి సమర్పించడం ద్వారా కన్యాదాన ఫలాన్ని పొందుతూ ఉన్నారు. జగన్మంగళకారకములైన మాంగళ్యములను శ్రీదేవి భూదేవి స్వామివారి యొక్క కరస్పర్శతో ఆ అర్చక స్వామి ద్వారా శ్రీదేవి భూదేవుల యొక్క మాంగళ్యధారణ మహోత్సవం నిత్య కళ్యాణ మహోత్సవంలో ఒక భాగం. ఈ మాంగళ్యధారణ తర్వాత లాజహోమం అనే ఒక కార్యక్రమం చాలా విశేషమైన కార్యక్రమం. వరుడు అగ్నిని నిత్యం ఆరాధన చేసేటువంటి ఆ ప్రక్రియకు వైదిక పరిభాషలో నిత్యోపాస అని చెప్పబడుతూ ఉంటుంది. గృహస్థు అయిన తర్వాత నిత్యోపాసన చేసేటువంటి అధికారం వస్తుంది. ఆ అధికారంలో తాను ఏమాత్రమైనా అగ్ని కార్యం చేయలేని సమయంలో తన భార్యయే ఆ అగ్ని కార్యం చేయవలసి వస్తుంది. దానికి నాందిగానే వైవాహిక ఘట్టంలో లాజహోమం అనే ఒక ఘట్టం విశేషమైన ఘట్టం. పత్ని అనే పదానికి ఒక విశేషమైన అర్థం ఉంది. పచ్చిన్నో యజ్ఞ సంయోగే, ఏ స్త్రీకి తన భర్తతో పాటు అగ్ని కార్యం చేయటానికి అధికారం వస్తుందో ఆ స్త్రీనే పత్ని అంటాం. లోకంలో ఆ ధర్మాన్ని ఆచరించేటువంటి భార్య కనుక ధర్మపత్ని అనేటువంటి వ్యవహరించటం లోక వ్యవహారంలో వచ్చింది. లాజహోమంతో తన భర్త యొక్క అభివృద్ధిని ఆకాంక్షిస్తూ అగ్నిని ధ్యానం చేస్తుంది, అగ్నిని ఉపాసన చేస్తుంది ధర్మపత్ని. ఇమాన్ లాజాన్ నిర్వపామి అని చెప్తూ దీర్ఘాయురస్తు మే పతి, నా భర్త దీర్ఘ ఆయుష్ కలవాడుగా ఉండాలి. ఏదంతాం జ్ఞాతయో మమ, నా భర్త మాత్రమే కాదు నా సమస్తమైనటువంటి బంధుకోటి కూడా అభివృద్ధిని సాధించాలి. విశ్వా ఉతత్వయా వయంధారా వదన్యాయవా అని చెప్తూ ఏ విధంగా అయితే వర్షం ద్వారా వచ్చినటువంటి నీరు సమస్త ప్రాణికోటిని ఆనందపరచటం అభివృద్ధిపరచడం చేస్తుందో ఆ విధంగానే నేను చేస్తున్నటువంటి అగ్ని కార్యం ద్వారా సమస్తమైనటువంటి పశుపక్షాదులు బంధువర్గం ఆనందాన్ని పొందాలి అని ఆకాంక్షిస్తుంది. అలా ఆకాంక్షిస్తూనే నేను చేస్తున్న ఈ అగ్ని కార్యం ద్వారా సమస్త శత్రువులు కూడా వినాశనాన్ని పొందాలి అని ప్రార్థిస్తుంది ఆ ధర్మపత్ని. లాజహోమంలో ఎందుకోసం అప్పాలు స్వామికి నివేదన చేస్తుంటామంటే మధురమైనటువంటి పదార్థాలు స్వామికి సమర్పణ చేయటం ద్వారా ఈ ఆనందమైనటువంటి ఈ సమయం మిక్కుటమైన ఆనందప్రదం కావాలని ఆకాంక్షించటం అనేది జరుగుతూ ఉంటుందన్నమాట. అప్పాలు అగ్నిహోత్రంలో సమర్పణ చేసిన తర్వాత పూర్ణాహుతి అనేటువంటి కార్యక్రమం మనకు ప్రారంభమవుతూ ఉంటుంది. సమస్తమైనటువంటి హోమము పరిపూర్ణమైనటువంటి ఫలాన్ని అందించాలని ఆకాంక్షిస్తూ అగ్నిదేవుణ్ణి ప్రార్థిస్తూ చేసేటువంటి కార్యక్రమమే పూర్ణాహుతి కార్యక్రమం. चक्षुरिभ्यस्व दर्शभ्यस्व पूर्णमाज्यस्व रांधरंजस्व रांधरंजस्व ब्रह्मणेस्व पितामहेस्व प्रजापतिस्व हिरण्यगर्भस्व इंद्रास्व सचिपतिस्व पुरोरास्व पुरंद्रास्व अग्निस्व जातवेदस्व पावकास्व उदासनास्व यमास्व धर्मराजास्व कालपासास्व मध्यस्थास्व दंडधरास्व वेदस्व नीलास्व आरंभापतिस्व लांबरास्व वरुणास्व सहसस्व रक्तांबरास्व याचस्व
वनस्पति स्वाहा प्रचेतसे स्वाहा वायुवे स्वाहा अव्यवाहनाय स्वाहा समेरणाय स्वाहा मुख्याय स्वाहा यामनाय स्वाहा कुबेराय स्वाहा धन्याय स्वाहा ओलसाय स्वाहा यक्षराजाय स्वाहा ईशानाय स्वाहा ईश्वराय स्वाहा उमापतिये स्वाहा पशुपतिये स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम भुव स्वाहा ओम सुव स्वाहा ओम भुव स्वाहा अतिदे नमग्नुस्ता हनुमते नमग्नुस्ता रास्ते नमग्नुस्ता देवसे दप्रासावे अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य पते प्रोतमस्य श्रीनिवासस्य स्वामिनः वैवाहिको चवाङ्गिर्वावतेन लाजहोम मोक्षे अतिदे नमन्यस्वा हनुमते नमन्यस्वा सरस्वते नमन्यस्वा देवसे दप्रसवा इमां लाजानामित्यभिहार्य इमां लाजानाववन्दे समृद्ध्यकरणान् मम त्वभ्यं तं वनानां तदग्नेरनुमन्यतां ययं नाद्यो भग्नो लाजानाववन्दे दीर्घायुरस्तु पतिभेदन्तां ज्ञातयो इमां लाजानावपामे संवृद्ध्यकरणान् मम तुभ्यं तं वदानां तदग्नेरनुमन्यतां ययं नाद्यो भग्नो लाजानाववन्दे दीर्घायुरस्तु पतिभेदन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा इमां लाजानावपामे समृद्ध्यकरणान् मम तुभ्यं तं वदानां तदग्नेरनुमन्यतां ययं नाद्यो भग्नो लाजानाववन्दे दीर्घायुरस्तु पतिभेदन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम भुव स्वाहा ओम भुव स्वाहा ओम भुव स्वाहा अदिते नमग्नुस्ता हनुमते नमग्नुस्ता सरस्वते नमग्नुस्ता देवसे दप्रासावे अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य पदे प्रोतमस्य श्रीनिवासस्य स्वामिनः वैवाहिको चवाङ्गिर्वावतेन लाजहोमान्ते विनानिक्तस्वरूपप्रायश्चित्तात् धम्मतो देवाद वैष्णवं मोक्षे अदिते नमन्यस्वा हनुमते नमन्यस्वा सरस्वते नमन्यस्वा देवसे दप्रासावे अतो देवा अवन्तनोता विष्णोर्वचक्रमे पदव्यास ददाम विस्वाहा विष्णुर्वचक्रमे देवानि ददेवनं समूढवस्य पागुं श्रेय स्वाहा त्रीणवदा चक्रमे विष्णुर्वेदादाज्ञः ततो धर्माणि वार्यं स्वाहा विष्णोर्कर्माणि पश्यति यतो रथानि वस्वते इन्द्रस्य यज्जोत्सका स्वाहा तद्विष्णोर्परमं पदगं जनावस्सन्ति सूरयः दिवीवचक्षुरातु तस्वाहा तद्विप्रात बन्धमोदा कुर्वां सुमने विष्णोर्यत्परमदग्ध स्वाहा ॐ भू स्वाहा ओम भुव स्वाहा ओम सुव स्वाहा ओम भुव स्वाहा अदिते नमग्नुस्ता हनुमते नमग्नुस्ता सरस्वते नमग्नुस्ता देवसे दप्रासावे अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य पदे प्रोतमस्य श्रीनिवासस्य स्वामिनः वैवाहिको चवाङ्गिर्वावतेन अनुष्ठानहोमं करिष्ये अदिते नमन्यस्वा हनुमते नमन्यस्वा सरस्वते नमन्यस्वा देवसे दप्रासावे एतस्य कर्मणा द्वारेण ब्रह्मोद्भावनमाग्र अग्निष्व पृष्ठकृत् विद्वांसर ध्वंसो धम्करो स्वाहा अग्नेषु नक्रदेशो तातूनां कामानागम समर्थे स्वाहा अग्निये स्वाहा अग्निनादाय स्वाहा अग्निन्नपतिये स्वाहा प्रजापतिये स्वाहा इंद्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा सर्वत्रैवानादिष्टं त्रैवानादिष्टं देवनामोश्रये स्वाहा वास्तुपते नमः वास्तुपतिये स्वाहा यन्नात्मा नामं देवो दग्धेतत्मनोः जातवेन विचक्षणे स्वाहा पुनरग्निजगद्वात्मनेन्द्रो बृहस्पतिः पुनर्वे अस्वानां दक्षोभ्यः स्वाहा इष्टेभ्यः स्वाहा वषडनेभ्यः स्वाहा देवमेष्टे स्वाहा विष्णुभ्ये स्वाहा देवार्घ्ये स्वाहा देवीभ्ये स्वाहा तनुभ्ये स्वाहा बुद्धये स्वाहा समृद्धये स्वाहा सर्वसमृद्धये स्वाहा आस्वामित्याष्टावदा इमां देवान् स्वाहा वेदोस्मै स्वाहा समिधसे तेजोसे तेजमय दे स्वाहा सूर्यस्य धीमहि चक्षुर्मे पाहि स्वाहा सोमस्य धीमहि चित्तमे पाहि स्वाहा यमस्य धीमहि मृत्युर्मे पाहि स्वाहा वायुर्धीमहि प्राणमे पाहि स्वाहा ब्रह्मणे धीमहि बुद्धिर्मे पाहि स्वाहा सप्तते अग्ने सप्तजः सप्तदाम प्रियाणि सप्तहोत्राब्दधात्वा यजन्तु सप्तयो निर्वा पेस्वघृतेन स्वाहा ऋतुदानवद्वानुष्टभृतेन पूर्णमाद मनसा प्रजापतये स्वाहा अग्निमुक्तभ्य स्वाहा
स्वाहा वेदमुक्तभ्य स्वाहा देवमुक्तभ्य स्वाहा देवमुक्तभ्य स्वाहा पृथ्वीमुक्तभ्य स्वाहा ओषध वनस्पति गंधर्वाग्नराजदेवमुक्तभ्य स्वाहा अग्निर्जैर्न स्वाहा वेदजैर्न स्वाहा जुहोजैर्न स्वाहा जौजैर्न स्वाहा पृथ्वीजैर्न स्वाहा ओषध वनस्पति गंधर्वाग्नराजदेवजैर्न स्वाहा ओम नमः होतमनसा प्रजापतये स्वाहा पूर्णाहुति उत्तमान्योहोमे पूर्णादिवै पूर्णादेः आद्यसे सेना इंद्राय जुहोमि स्वाहा पूर्णादं मुहूर्त पूर्णादिमुहूर्तस्य महाङ्गानुवन्दन्तो मुहूर्तोऽस्तु अग्निस्तुपनो वेदस्तु यात्रुभ्यन्ताम् हरतेन मन्यस्वाहा हनुमतेन मन्यस्वाहा सरस्वतेन मन्यस्वाहा देवसोदप्रासावेः पवित्रं पवित्रं मे भूया स्वाहा पूर्णमस पूर्णं मे भूया स्वाहा प्राच्यां दक्षिणायां प्रत्यां प्रदेत्यां मोद्भायाम् अधरायां पश्चिमरः परदपनयां दक्षिणरः परदपनयां उत्तररः परदपनयां अग्नि प्रोक्ष्य आप्यायन्तामाप अमृतयो पृषतयस्तदिवं गच्छतनुनो सृष्टिमेर्ये स्वाहा सद्यन्तां देवासमनः सद्यन्तां देवासमनः सद्यन्तां पित्रोसमनः सद्यन्तां पित्रोसदनां भूतिस्मादेद्भस्ममालिप्य ललाटे मारुतयोर्भूतेः भूतिस्मादेद् यमुदग्ने कस्य भद्रयायुजं तद्देवानां त्रयायुजं कन्यास्तु त्रयायुजं दीर्घायुत्वाय बलाय शताय तदं वर्चते नमः आपोहिष्टामयो भुवास्तानोऽभ्योददातन महेरणाय दक्षते योजवदनो रजस्तस्य भागेतनः रजतेरवमातरः तस्मादन्तमावो यस्यक्तया युगिन्वदा पापो जनयता जनः चमेश्वरश्च मे यज्ञोपदभेदवश्च यो नम्यप्रतिजयत्या विद्वात्मा प्रकृतिस्वभावान् करोमि यज्ञ सकलं परस्मैस्ति नारायणाय समर्पयामि सर्वं श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु ब्रह्मोदिद्वासयामि सोममुत्पादयामि अग्निमुत्पादयामि आदित्यमुपलक्ष्य यज्ञेश्वराय नमः गुणोपलनिवेदयामि आद्यसेन समर्पयामि सुप्रीतः सुप्रसन्नो वरदो भवन्तु जका इमामे अग्नैष्टकाधेनवः स्वञ्चेका च शतं च सहस्रं च अयितं च नियितं च प्रेतं च अर्बुदं च निर्बुदं च समुद्रश्च मध्यं च अन्तश्च परार्धश्च इमामे अग्न इष्टकाధేనవः సంతు అని అంతఃహోమంలో అగ్నిని ప్రార్థిస్తూ ఉంటాం. పూర్ణాహుతి సమయంలో భస్మాన్ని స్వీకరించే సమయంలో అర్చక స్వామి ఈ విధంగా అంటుంటారు, భూతిస్మాతే లభతే నిత్యం సర్వయజ్ఞకృతం భవేత్ అగ్నిర్మారుతయోర్భూతి. మేము ఈ స్వీకరించినటువంటి ఈ భస్మం మాకు నిరంతరం సర్వయజ్ఞములు చేసిన ఫలాన్ని అందించుగాక, అగ్ని వాయువు మాకు అనంతమైన ఐశ్వర్యాన్ని అందించుగాక అని చెప్తూ తిలకధారణ కార్యక్రమం తర్వాత
వారణమాయిరం అనేటువంటి విశేషమైన కార్యక్రమం ఈ తిరుమల క్షేత్రంలో మనం ప్రత్యేకించి దర్శిస్తుంటాం. శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ 1000 ఏనుగులతో వచ్చి గోదాదేవిని స్వీకరించి పరిణయం చేసుకునేటువంటి ఘట్టాన్ని గుర్తు చేస్తూ ఉండేటువంటి విశేష ఘట్టం అది. తదుపరి మాలా పరివర్తనం. స్వామి అనుగ్రహించిన సంపదలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ సంపదల్ని మనం స్వామి అనుగ్రహంగా స్వీకరించి మళ్ళా స్వామికి సమర్పణ చేయటమే మాలా పరివర్తనలో అంతరార్థం. స్వామివారి యొక్క మాలా పరివర్తన కార్యక్రమం జరిగిన తర్వాత అమ్మవార్లు ఇద్దరు కూడా స్వామివారి పక్కన చేరి ఆనంద డోలికల్లో తొలతూగుతూ ఉంటారు. అలా జీవుడు పరమాత్మని చేరటమే స్వామి అనుగ్రహపూర్వకమైన ఆ అక్షతారోపణ కళ్యాణ ఘట్టం. తలంబ్రాలు అని అంటుంటాం మనం. ఈ అక్షతలు బియ్యము పసుపు 2 కలుస్తాయి. ఆ బియ్యాన్ని పసుపుని విడదీయటం ఏ విధంగా సాధ్యం కాదో అలాగే పరమాత్మ యొక్క ఆ తల్లి జగన్మాత యొక్క బంధం కూడా అలాంటి బంధమే తెలియజేస్తున్నటువంటి ఘట్టం. ఎవరైతే స్వామివారి యొక్క కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని దర్శిస్తారో, ఎవరైతే ఈ కళ్యాణ మహోత్సవంలో పాల్గొంటారో వారందరూ కూడా సమస్తమైన సంపదలతోటి సమృద్ధితోటి తమ పుత్ర పౌత్రులతోటి ఆనందంతో తొలతూగుతారు. యజమానః ఇష్టాన్ కామాన్ అవాప్య విష్ణు సాయుజ్యం అవాప్నోతి. దర్శించేటువంటి ప్రతి జీవి తన సమస్తమైన కోరికల్ని అందుకొని అనంతరం విష్ణు సన్నిధిని చేరుతాడు. ఓం నమో వెంకటేశాయ.